Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా చాలా సంతోషముతో ఆనందముతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆన్లైన్లో ప్రతిరోజు మేము మీకోసం అర్పిస్తున్న పరిశుద్ధ బలి పూజ వేలాది మంది పాల్గొంటున్నారు. వేలాది మంది వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు. ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీరు బలపడుతూ ఉన్నారని, దేవునిలో ఎదుగుతూ ఉన్నారని ఒక సందేశం వినటం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది, ఆనందంగా ఉంటుంది. దేవుని సేవలో పరిచర్యలో ఇంకా బలంగా ముందుకు వెళ్ళాలని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం. మేము మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి మీ అందరికీ ఇంటింట రక్షణ సువార్తను, ఈ బలిని అందిస్తున్న కుటుంబము స్పాన్సర్డ్ బై తుమ్మ విజయ భాస్కర్ రెడ్డి. వారి ఉద్దేశం ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ హిస్ ఫాదర్ తుమ్మ బాల్ రెడ్డి ఆన్ ద ఒకేషన్ ఆఫ్ హిస్ బర్త్ యానివర్సరీ. తన తండ్రి అయిన తుమ్మ బాలరెడ్డి గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కుమారుడైన విజయ భాస్కర్ రెడ్డి స్పాన్సర్ చేస్తూ ఈ పరిశుద్ధ బలిలో ప్రత్యేకంగా మన ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటున్నారు. అలాగే ఈ రోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు, ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అపాన్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై గాదే ఇన్నారెడ్డి అండ్ లూసీ రాణి. For the departed soul of Boga Madhya Karuna Kumar, mass offered by Boga Arugyam and family. Thanksgiving mass for all the blessings received by the grace of God, and for the good health of Nirmala Teresa, and the good spiritual growth in the family life. For the good marriage proposals to Tejaswini, and for the departed souls of Erva Joji Reddy, Inna Reddy, Vijaya Raipa Reddy, Manjula and Allam Lourdu Reddy. For the departed soul of S. Mary on her 28th death anniversary, and the forgiveness of the sins, and for the special intentions offered by Singha Reddy, Alban Reddy and Fatima Nirmala. For the bright future and the good health of Amoga and the good health of Kalpana, mass offered by Kalpana. For God's blessings upon the ministry of Sister Gracie and the forgiveness of all her sins, and for the good health mass offered by Rajesh and family. For the departed soul of Allam Bala Mohan Reddy, may his sins forgiven, his soul may rest in peace in God's mercy. Mass offered by the parents Allam Melchior Reddy, Paulinamma and family. For the speedy construction of the house by the builder without any obstacles, mass offered by Majji Srinivas and Rajini family. For God's protection on Sahiti to the intercession of Saint Anthony, mass offered by Naveen. For the bright future and the thoughts to be fulfilled in their family, mass offered by Erva Fatima Mary and family. For God's blessings and gift of children, mass offered by Allam Sambat Reddy and Supraja. For the good health and complete healing of Y. Mukteshwar Rao, admitted in the hospital with the COVID-19, mass offered by Kumari. Thanksgiving mass for grade 1 promotion to Madhugula Lakshmi, mass offered by Madhugula Lakshmi. For God's protection, good health, and to Samson and Jennifer to get a good job for Jennifer in Canada, mass offered by Madhugula Lakshmi. For God's blessings upon Amarnath on the occasion of his birthday, mass offered by Madhugula Lakshmi. Amarnath, wish you a very, very happy birthday. Ee Parishuddha Bali Poojalu, we are praying for you that God may bless you in this new year God gave you on your birthday.
For God's blessings upon Reshma on her birthday, mass offered by members of the family. రేష్మా, ఈరోజు మీ బర్త్డే. దేవుడు గొప్పగా మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. థాంక్స్గివింగ్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై డాక్టర్ షౌరీలు అండ్ తనాం జనార్దన్ రెడ్డి. థాంక్స్గివింగ్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోయపాటి మార్గరీతమ్మ. థాంక్స్గివింగ్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై పరీనా అండ్ ఎర్వా ఆల్బెన్ రెడ్డి. అలాగే మొన్న చనిపోయిన కే పార్థసారథి మన ప్రార్థన టీంలో ఉన్నటువంటి రోజా ఆయన సహోదరి వాళ్ళ తాతయ్య మొన్న చనిపోయి ఉన్నాడు. ఆయన ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం కూడా మనం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించి మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం బిడ్డలారా. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఈరోజు ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరి విన్నపాలను, మీ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నింటినీ కూడా మనసులో తలచుకోండి. నిశ్శబ్దంగా రెండు చేతులు జోడించి భక్తితో విశ్వాసముతో ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పించుకుందాం. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, యావత్ శ్రీ సభ ఈరోజు పునీత జాన్ ది బ్రెట్టో గారి మహోత్సవము కొనియాడుతోంది. ఒక హతసాక్షిగా మరణించి యేసు క్రీస్తులాగా రక్తం చింది సువార్త కోసము, సువార్త పరిచర్య కోసము తన జీవమును ధారపోసినటువంటి ఒక గొప్ప పునీతుడు పునీత జాన్ ది బ్రెట్టో గారు. బిడ్డలారా, ఆయన పోర్చుగల్ దేశములో ఒక రాజకుమారుడుగా పుట్టాడు. రాజకుమారుడు ఆలోచించుకోండి. ఈ లోకములో, ఈ ప్రపంచములో ఒక వ్యక్తి కావలసిన అన్ని ఐశ్వర్యములు, సుఖ సౌకర్యాలు, ఆనందము అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప పెద్ద ధనవంతుని కుటుంబం. జాన్ ది బ్రెట్టో గారు చిన్నప్పుడే ఆయనకి ఏదో ఒక సీరియస్ మరణకరమైన ఏదో ఒక రోగము ఆయనకు వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన కుటుంబం పునీత ఫ్రాన్సిస్ షౌరి గారి మధ్యస్థ ప్రార్థన కోరుకుంటూ ప్రార్థన చేశారు. ఆ ఫ్రాన్సిస్ సేవియర్ గారి అద్భుతమైనటువంటి శక్తి వలన దేవుడు జాన్ ది బ్రెట్టో గారికి మంచి ఆరోగ్యమును, స్వస్థత చేకూర్చాడు. ఎప్పుడైతే స్వస్థత కలిగిందో జాన్ ది బ్రెట్టో గారి మనసులో ఫ్రాన్సిస్ సేవియర్ లాగా, పునీత ఫ్రాన్సిస్ షౌరి వారి లాగా నేను కూడా ఒక గురువు అవ్వాలి, నేను కూడా సువార్త బోధించాలి, ఆత్మలక్షణ కార్యం నేను చేయాలి అని ఒక ఆసక్తి, ఒక ఇష్టం కలిగింది. ప్రియులారా, ఆయన స్కూల్ చదువులు ముగించి 15 వయస్సు ప్రాయం కలవాడైనప్పుడు ఆయన యేసు సభలో చేరాడు. అనగా ఎస్జే ఫాదర్స్ అంటారు, జెస్విట్ ఫాదర్స్ అంటారు. ఆ సంఘములో ఆయన చేరి గురువుగా అభిషేకం పొందుకున్నాడు. గురువుగా అభిషిక్తుడైనటువంటి ఆ యువకుడు అనగా జాన్ ది బ్రెట్టో గారు 1673 సంవత్సరములో ఆయన గోవా రాష్ట్రానికి వచ్చాడు. అనగా భారతదేశానికి వచ్చాడు. ఇక్కడ సువార్త బోధించాలని, ఇక్కడ అనేక మంది దేవుని వైపు నడిపించాలని ఆయనకి దేవుడు కలిగించినటువంటి ఒక ప్రేరణ. సుదీర్ఘమైన 14 సంవత్సరాలు ఆయన గోవా రాష్ట్రములో సువార్తను బోధించి యేసు క్రీస్తుకు సాక్షిగా జీవించి అనేక మందిని విశ్వాసానికి, యేసు క్రీస్తు వైపుకు ఆయన నడిపించాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీకు తెలుసు, సువార్త కోసం నిలబడితే, యేసు క్రీస్తు కోసం నిలబడితే హింసలు తప్పదు. నిన్న కూడా మనము హతసాక్షి పండుగ కొనియాడుకున్నాం. ఈరోజు కూడా హతసాక్షి పండుగ, రేపు కూడా హతసాక్షుల పండుగ. ప్రియులారా, ఇలా యేసు క్రీస్తు కోసం రక్తం చెంది మరణించిన అనేక మంది పునీతులు
పుణ్యపురుషులు, పుణ్య స్త్రీలు ఉన్నారు ప్రియబిడ్డలారా. అలాగే జాన్ ది బ్రిట్టో గారిని కూడా ఆయన చేసిన సువార్త బోధన వలన, ఆయన చేసినటువంటి ఆశ్చర్య అద్భుత కార్యముల వలన ఆయనకి చాలామంది శత్రువులు తయారయ్యారు. ఆయన ఏం చేశాడంటే 1683 సంవత్సరము ఆయనని కొట్టి, హింసించి, గాయపరిచి అతనిని మళ్ళా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అక్కడికి తరిమేశాడు. ఆయన వెళ్ళిపోయాడు, పోర్చుగల్ దేశానికి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. కానీ మళ్ళా ఆయనకి దేవుడిచ్చిన ఆత్మ అతనిని మళ్ళా పోర్చుగల్ దేశం నుంచి భారతదేశానికి తీసుకొచ్చాడు. గమనించండి, ఆయన 1691 సంవత్సరం మళ్ళా తిరిగి వచ్చారు గోవా రాష్ట్రానికి. మళ్ళా దేవుని సువార్త బోధించటం, యేసుక్రీస్తు సాక్షిగా జీవించటం, అనేక మందిని దేవుని వైపు నడిపించటము ఆయన మళ్ళా ప్రారంభించాడు. ప్రియులారా, ఆయన అలా దేవుని సువార్త బోధిస్తూ ఉండగా ఆయనని శత్రువులు పట్టి బంధించి ఆయనని తల నరికి చంపాడు జాన్ ది బ్రిట్టో. ఆయన ఎక్కడైతే చంపబడ్డాడో, ఎక్కడైతే ఆయన తల నరకబడ్డదో ఆయన వెనకకి పడ్డాడంట. సాధారణంగా తల నరికితే ముందుకు పడతారు, ఎందుకంటే ఇలా తల ముందుకు ఉంచి వారు మోకరిస్తారు. అప్పుడు వెనక నుంచి పెద్ద ఖడ్గంతో తల ఇలా నరికేస్తారు, లేదా ఒక చెక్క ముక్క మీద తల ఇలా పండుక పెట్టి మెడ నరికేస్తారు. కానీ చరిత్ర లేఖలో ఏం రాసి ఉందంటే, జాన్ ది బ్రిట్టో గారు తల ముందుకు వంచి ఆయన ఇలా మోకరించి తల నరకటానికి సిద్ధంగా ఆయన మోకరించినప్పుడు వారు తల తెగ నరికాడు. ముందుకు పడాల్సినటువంటి బాడీ తల నరికినప్పుడు వెనకకి పడ్డారంట. ఎక్కడైతే ఆయన పడి చనిపోయారో ఆ భూమి, ఆ మట్టి కూడా ఎర్రగా తయారైందంట. ఈ రోజు కూడా ఆయనని తెగ నరికినటువంటి ఆ స్థలములో ఆ మట్టి అంతా ఎర్ర కలర్లో ఉందంట. చాలామంది ఆ స్థలానికి వెళ్ళి ఆ ఎర్ర మట్టి తీసుకుని పోయి విశ్వాసముతో వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. ప్రియబిడ్డలారా, యాక్చువల్ చెప్పాలంటే బాప్తిస్ట్ యోహాను లాగా జాన్ ది బ్రిట్టో గారు కూడా ఈ హతసాక్షిగా తల నరకబడి చనిపోయారు. మన కత్తులిక శ్రీ సభలో పయస్ ద 12 పాపు గారు 1947 సంవత్సరము ఫిబ్రవరి నెల 4వ తారీఖు అనగా ఈ రోజు జాన్ ది బ్రిట్టో గారిని పునీత్ జాన్ ది బ్రిట్టో గారిగా ఘోషణ చేశారు. ఆ పునీతుని ప్రార్థన సహాయం ద్వారా చాలా ఆశ్చర్య అద్భుత కార్యాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఎక్కువగా ఈ డివోషన్ గోవా రాష్ట్రములో, తమిళనాడు రాష్ట్రములో జాన్ ది బ్రిట్టో గారి ఎక్కువగా భక్తులు ఉన్నారు, పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి, ప్రార్థనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రియబిడ్డలారా, ఇటువంటి హతసాక్షుల పునీతుల మహోత్సవము ఎందుకు శ్రీ సభ కొనియాడుతూ ఉంది అంటే, ఆ పునీతుడు మనందరికీ ఒక ఆదర్శమూర్తి. విశ్వాసానికి, సువార్తకి, యేసుక్రీస్తునందున్నటువంటి ప్రేమకు, అలాగే బైబిల్ ద్వారా అనేక మందిని ప్రభు దగ్గరికి ఆకర్షించే ఆ సువార్త పరిచర్యకి, పవిత్రమైన జీవితానికి ఒక మంచి ఆదర్శం. ఈరోజు ఆ పునీతుని పండుగ కొనియాడుతూ ఉండగా మనము పునీత జాన్ ది బ్రిట్టో గారి ప్రార్థనా సహాయం కోరుకుందాం. సువార్తలో, యేసుక్రీస్తునందు, ఆయన బోధయందు గాఢమైన విశ్వాసం మాకు దయచేయండి ప్రభువా. పునీత జాన్ ది బ్రిట్టో గారిలాగా మమ్మల్ని కూడా సాక్షిగా నిలబెట్టండి. అవసరమైతే సువార్త కోసం రక్తం చెంది మరణించటానికి ఒక హతసాక్షి కిరీటం, వేద సాక్షుల కిరీటం నాకు దయచేయండి ప్రభువా అని పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రార్థిస్తాం. ఏంటి భయం వేస్తుందా?
వేద సాక్షిగా మరణించాలనుకోండి, హతసాక్షిగా మరణించాలనుకోండి. ప్రియములారా, ఒక విషయం గమనించండి. హతసాక్షిగా నీవు మరణిస్తే నీకు నరకము లేదు, నీకు ఉద్ధరించే స్థలము కూడా లేదు. ఇంకేం కావాలి? హలో, హతసాక్షిగా యేసుక్రీస్తు కోసం రక్తం చెంది మరణిస్తే నీకు డైరెక్ట్ పరలోకానికే ప్రవేశం. అనగా దూతలు వచ్చి నిన్ను ప్రభు సన్నిధికే తీసుకెళ్తారు. మరణించిన మరుక్షణం దేవుని ముఖాభిముఖం చూస్తూ ఆయన స్తుతించి ఆరాధించే గొప్ప భాగ్యం కలుగుతూ ఉంటుంది హతసాక్షిగా మరణించటం వల్ల. అదే గొప్ప భాగ్యం. కానీ ధైర్యం ఉండాలి, దమ్ము ఉండాలి బిడ్డలారా. లేకుంటే పిరికివాడికి హతసాక్షిత కిరీటం ఎప్పుడు రాదు. సిగ్గుపడేవాడికి వేద సాక్షుల కిరీటం ఎప్పుడు రాదు. అందుకే ఇప్పుడు నీతోని ప్రార్థన సహాయం కోరుకోవాలి. హతసాక్షిగా మరణించాలని ఉంటాయి. రెండు చేతుల గుండె మీద పెట్టి మనం ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం బిడ్డలారా. తెలుసో తెలియక మనం చేసిన పాపము, దోషములు, అవినీతి, పిరికితనము, సువార్త కోసం, యేసుక్రీస్తు కోసం నిలబడలేక భయపడి ఉండే, వదిలిపెట్టి ఉండే, పాపములో పడిపోయి ఉండే, ప్రభువా మా పాపములు మన్నించండి, ఈ పునీతుల్లాగా మమ్మల్ని కూడా దీవించండి ప్రభువా, బలపరచండి ప్రభువా అని ప్రార్థిస్తాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వర మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములను కనికరముతో మన్నించి మనలను యేసు రక్తముతో కడిగి శుద్ధి చేసి నిత్య జీవమునకు నడిపించును గాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. అందరి ఎదడల అమిత ప్రేమ గల ఓ దేవా, మీరు మీ పునీతుడైన జాన్ ది బ్రెట్టో గారికి అచంచలమైనట్టి విశ్వాసమును ప్రసాదించి భారతదేశమున కథోలిక విశ్వాసమును వ్యాపింపచేసితిరి. ఆయన పుణ్యక్రియల ప్రార్థన సహాయమున మేమును వేదసాక్షి మరణమును స్మరించుకొనుటయేగాక ఆయన విశ్వాసమును సహితము అనుసరించినట్లును మీ వరమును ప్రసాదింప వేడుకొనుచున్నాము. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు నా ప్రభువును మా కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము. పునీత పౌలు గారు హెబ్రీయులకు రాసిన లేఖ 12వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 18వ వచనము నుండి 19వ వచనం వరకు మరియు 21వ వచనం నుండి 24వ వచనం వరకు. స్వర్చసి గ్రహింపగలిగినట్టియు మంటలను వెలజిమ్ముచున్నట్టి కొండకును, అగ్నికిను, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధకారమునకు, తుఫానుకును, బాకా ధ్వనికిను, మాటల ధ్వనికిని మీరు వచ్చి ఉండలేదు. ఆ వాణిని విని ప్రజలు తాము ఇంకొక మాట ఆయనను వినవలసి అవసరం లేకుండా చేయమని వేడుకునిరి. ఆ దృశ్యము మహాదారుణంగా ఉండుట చేతని నేను భయముతో వణుకుచున్నాను అని మోషే పలికెను. దానికి బదులుగా మీరు సియోను పర్వతమునకు వేల కొలది దేవదూతలతో కూడిన సజీవ దేవుని నగరముగు
దివ్యమైన యెరూషలేమునకు వచ్చితిరి. పరలోకమున ప్రేర్లు రాయబడిన దేవుని ప్రథమ పుత్రుల సమావేశమునకు మీరు వచ్చితిరి. మనుజులకు అందరకును తీర్పరియగు దేవుని యొద్దకు పరిపూర్ణంగా చేయబడిన నీతిమంతులైన ఆత్మల వద్దకును మీరు వచ్చితిరి. కొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన యేసు వద్దకు హేబేలు రక్తమున కంటే ఉత్తమగు విధమున మొరపెట్టు ప్రోక్షణ రక్తము వద్దకును మీరు వచ్చితిరి. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా, నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 7 నుంచి 13 వరకు. యేసు 12 శిష్యులను తన చెంతకు పిలిచి బోధించుటకు జంటలుగా వారిని గ్రామములకు పంపుచు ఆ పవిత్రాత్మ వలన వెళ్ళగొట్టుటకు వారికి శక్తిని ఇచ్చెను. ప్రయాణములో మీరు చేతి కర్రను తప్ప మరి ఏమీ తీసుకొని పోరాదు. రొట్టె గాని, జోలె గాని, సంచులు ధనము గాని వెంట తీసుకొని పోరాదు. పాదరక్షలు తొడుగుకొనుడు, కానీ 2 అంగీలను తీసుకొని పోవలదు. మీరు ఎచ్చట ఒక ఇంట పాదము మోపుదురో అచ్చటి నుండి వెడలిపోవునంత వరకు ఆ ఇంటనే ఉండుడు. ఎవరు మేము ఆహ్వానింపరో, మీ బోధను ఎవరు ఆలకింపరో వారికి తిరస్కార సూచకముగా మీ కాలు దుమ్మును అచ్చట దులిపి వెళ్ళిపొండు అని యేసు తన శిష్యులతో చెప్పెను. అంతటా ఆయన శిష్యులు పోయి ప్రజలు పశ్చాత్తాపముతో హృదయ పరివర్తనము పొందవలనని బోధించిరి. వారు అనేక పిశాచములను పాలద్రోలి రోగులకు అనేకులకు తైలము అద్ది స్వస్థతనిచ్చిరి. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా, నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, పునీత జాన్ ది బ్రెట్టో గారి పండుగ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు రక్షణ సువార్తను మనం ఆలకించబోతున్నాం. ఒక నిమిషం పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి సాన్నిధ్యం కోరుకుంటూ నాతో కలిసి ప్రార్థనలో ఉండండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, అయోగ్యులం పాపాత్మలమైన మీ బిడ్డలైనటువంటి మేమందరము విశ్వాసముతో భక్తితో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవుని వాక్యాన్ని ఆలకించటానికి, బోధించటానికి కావలసిన జ్ఞానవరములు మాకు ప్రసాదించండి. శ్రద్ధను, భక్తిని మాకు అనుగ్రహించండి. ఒక్కొక్క రోజు వింటున్న వాక్యం వలన ప్రభువా ఈ బిడ్డలని బలపరచండి. విశ్వాసములు వారిని స్థిరపరచండి. నీ పట్ల అధికమైన భక్తిని వారికి అనుగ్రహించండి ప్రభువా. వాక్యము విని, వాక్యము ధ్యానించి ఆ వాక్యం ద్వారా వీరు ప్రభావితమగునగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్.
ఈ వాక్కు పరిచర్య మీ మహిమ కోసం జరుగునుగాక, మారునుగాక. ఆన్లైన్లో ఈ వాక్యాన్ని వింటూ మాసలో పాల్గొంటున్న ఒక్కొక్క కుటుంబములో ఈ వాక్య శబ్దం వినపడుతూ ఉండగా అక్కడ దేవుని కార్యము జరుగునుగాక. దుష్టాత్మలు ఆ కుటుంబాల నుండి పారిపోవునుగాక. అమ్మ మరియ తల్లి, సకల దూతలారా, పునీతులారా, జోన్ ది బ్రిట్టా గారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరి యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమున ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఇద్దరు వ్యక్తులని దేవుడు శరీర మనస్సు ఆత్మలతో పరలోకానికి మోక్షానికి తీసుకొని పోయినట్లు మనం చదువుతూ ఉన్నాం. అనగా నీలాగా నాలాగా శరీరముతోనూ మనసుతోనూ ఆత్మతోనూ ఈ ప్రపంచమున జీవిస్తూ ఉండగా దేవుని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక బహుమానం, ఆయన ప్రత్యేకమైన కృప ఇద్దరిని డైరెక్ట్గా పరలోకానికి తీసుకుని పోయారు. మరణము చవి చూడక ఈ లోకము నుండి పరలోకానికి వారు వెళ్ళిపోయారు. కానీ ప్రాపంచిక నియమం ఏమిటంటే, ఒక్కసారి పుట్టిన మనిషి మరణించటం తప్పదు. మరణానంతరం మాత్రమే ఈ లోకమును వీడి వెళ్ళిపోవటానికి ఒక వ్యక్తికి అవకాశం. కానీ బైబిల్లో హానోకు అని ఒక మొదటి వ్యక్తి, ఏలియా ప్రవక్త రెండో వ్యక్తి, ఈ ఇద్దరు ప్రాపంచిక నియమానికి విరుద్ధంగా దేవుడు వారిని తన సన్నిధికి పరలోకానికి తీసుకెళ్లారు. ఈరోజు మనం ధ్యానించేది ఏలియా ప్రవక్తని గురించి కాదు. మన ధ్యానాంశం, ఎందుకు హానోకుని దేవుడు మరణము చవి చూడకయే తన సన్నిధికి పరలోకానికి తీసుకెళ్ళాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. హానోకు అనే పదము, ఆ పేరు మీరు వింటే బైబిల్లో ఇద్దరు హానోకులు ఉన్నారు. మీరు ఒకవేళ నేను చెప్పే మాట మీరు మొదటిసారిగా వింటున్నారేమో. ఒక హానోకుని గురించి మీకు తెలిసి ఉండవచ్చు. ప్రియలారా, బైబిల్లో ఇద్దరు హానోకులు ఉన్నారు. అందువలన ఈ ఇద్దరు హానోకులో ఏ హానోకుని దేవుడు తీసుకెళ్ళాడు అని ఒక సందేహం మీకుంటే, మొదటిగా ఈ ఇద్దరు హానోకులు ఎవరు ఏంటి అని ప్రియబిడ్డ నేను ఒక్కసారి రెండు చిన్న మాటల్లో నేను పరిచయం చెప్పిస్తాను అనుకుంటున్నాను. మొదటి హానోకు ఎవరంటే ప్రియబిడ్డలారా, మీరు ఆదికాండం 4వ అధ్యాయం తీసుకుంటే అక్కడ మొదటి హానోకును గురించి ఒక సంఘటన అక్కడ బైబిల్లో ఉంది ప్రియబిడ్డలారా. అక్కడ ఏముందంటే, కాయేను తన సోదరుడైన హేబేల్ని చంపిన తర్వాత ఎవరు కాయేన్ని హాని కలిగించకుండటానికి ఆయనపై దేవుడికి ముద్ర వేసి కాయేన్ని పంపించేశారు. కాయేను ఏం చేశారంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన ఒక దూరదేశానికి తూర్పు దిక్కునకు వెళ్ళి ఆయన తన గూడారం కట్టుకున్నారు, తన నివాసము ఏర్పరచుకున్నాడు. ఆ కాయేనుకి ప్రియబిడ్డలారా పుట్టినటువంటి ఒక సంతానం ఉన్నాడు.
కాయేన కుమారుని పేరు హానోకు. పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనం విందామా? ఆదికాండం 4వ అధ్యాయము ప్రియబిడ్డలారా, చదువుతాం 17వ వచనం. కాయేను భార్యను కూడెను, ఆమె గర్భవతి అయి హానోకును కనెను. అంతటా కాయేను ఒక నగరమును నిర్మించెను, ఆ నగరమునకు కుమారుని పేరు పెట్టెను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, కాయేనుకి హానోకు అనే కుమారుడు పుట్టాడు. కయ్యను తక్కువడు కాదు. కయ్యనేమనుకున్నాడంటే, నాకు పుట్టిన కుమారుని పేరు ఒక గుర్తింపుగా ఉండిపోవాలి, పేరు ప్రఖ్యాతి కలగాలి, అందరూ గుర్తుంచుకోవాలి అని తలంపుతో ఒక పట్టణము, ఒక సిటీని కట్టాడు. ఆ సిటీకి, ఆ పట్టణానికి తన కుమారుని పేరు హానోకు అని పెట్టాడు. అంటే ఒక పట్టణము తన కుమారుని పేరు మీద కట్టినప్పుడు ఆ పట్టణము సిటీ ఉన్నంతకాలం ఏమవుతుంది? తన కుమారుని పేరు నిలిచిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి హైదరాబాద్లో ఒక మంచి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు ఉంది. ఈ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ పేరేంటి? RGI అని అంటారు, అనగా రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అని అర్థం. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ను గురించి ఎవరు ఎప్పుడు విన్నప్పుడైనా, ప్రయాణం చేసినప్పుడైనా, టికెట్ బుక్ చేసినప్పుడైనా, ఏది కనుక్కోవాలని ఇంటర్నెట్లో ప్రయత్నం చేసినా చరిత్ర లేఖలో రాయబడి ఉంటుంది రాజీవ్ గాంధీ పేరు. ఆయన ఒకప్పుడు భారతదేశ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాబట్టి ఒక ఎయిర్పోర్ట్కి ఆయన పేరు పెట్టాడు. కాబట్టి ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నంతకాలం, హైదరాబాద్ సిటీ ఉన్నంతకాలం రాజీవ్ గాంధీ పేరు అందరు గుర్తించుకుంటారు. ఒక గుర్తింపుగా మారింది రాజీవ్ గాంధీ పేరు. ఇప్పుడు అర్థమైందా అండి? అలాగే ఒక సిటీ కట్టి ఆ సిటీకి హానోకు అని పేరు పెట్టినప్పుడు ఆ సిటీ ఉన్నంతకాలం కాయేను కుమారుని పేరు కూడా గుర్తింపుగా ఉండిపోతుంది అని, గొప్ప పేరు కలగాలని కాయేను చేసినటువంటి పని. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. నేను మీతో మాట్లాడాలనుకున్నటువంటి ప్రియబిడ్డలారా, ఈ హానోకు ఈ కాయేను సంతతి అయినటువంటి హానోకు కాదు. కానీ నేను చెప్పాలనుకున్నటువంటి హానోకు ఎవరంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఆదాము వంశ పరంపరలో 7వ తరములో పుట్టి పెరిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఇంకొక హానోకు. అంటే కయేను కూడా, లేదా మొదటి హానోకు కూడా ఆదాము ఏవమల వంశ పరంపరలోనే పుట్టాడు. కానీ ఈ హానోకు ఎవరంటే, నేను ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడబోతున్న హానోకు ఎవరంటే, ఆదాము ఏవమ్మల వంశ పరంపరలలో 7వ తరములో పుట్టాడు అని మాట ప్రియబిడ్డలారా. ఈ హానోకుని గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనం తీసుకుంటామా? ఆదికాండం 5వ అధ్యాయము 20వ వచనములో ఏరోదు అనే ఒక వ్యక్తిని గురించి మనం చదువుతున్నాం. ఈ ఏరోదు ఎవరంటే ప్రియబిడ్డలారా, మన హీరో అయినటువంటి హానోకు తండ్రి అన్నమాట. ఆయన పరిశుద్ధ గ్రంథ ప్రకారము 962 సంవత్సరాలు ఆయన బతికాడు. అనగా ఆ కాలములో 600, 700, 800, 900 సంవత్సరాలు ఆదాము ఏవమ్మల సంతతి పరంపరగా బతికినట్లే, అనగా దీర్ఘాయుస్సు కలిగి ఉండినట్లే మన బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకే హానోకు తండ్రి అయినటువంటి ఏరోదు 962 సంవత్సరాలు బతికారు. అలా బతికి ఆయన చనిపోయారు. ఓకే, నా విందామా? 21వ వచనం ప్రియబిడ్డలారా.
హానోకు 65 మెతూషెలను కనెను. ప్రియములారా గమనించండి, హానోకుకి 65 వయస్సు ప్రాయం కలిగినప్పుడు ఒక కుమారుడు పుట్టాడు. ఆ కుమారుని పేరే మెతుషెలహ్. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోండి, మర్చిపోదు. తండ్రికి వయసు అంతా 65 వయస్సు కలిగినప్పుడే కుమారుడైన మెతుషెలహ్ పుట్టాడు. ఓకే, ముందుకు 22 నుంచి. మెతూషెల పుట్టిన తరువాత హానోకు 300 ఏండ్లు దేవునికి సహచరుడై జీవించి కుమార్తెలను కనెను. ప్రియములారా ఇంకొక విషయం గమనించండి, 65 సంవత్సరాలు బతికినప్పుడు కుమారుడు పుట్టాడు మెతుషెలహ్. ఆయన పుట్టిన తర్వాత హానోకు, ప్రియములారా గమనించండి, దేవునికి ఒక సహచారి అయి 300 సంవత్సరాలు బతికారంట. ఇంకా వేరే పుత్రులను కుమార్తెలను ఆయన కనెను అని వాక్యములో ఉంది. ఇక్కడ మీరు ఒక అంశం గమనించాలి. హానోకు పుట్టిన తర్వాత 300 సంవత్సరాలు దేవునికి సహచారి అయి దేవునితో పాటు నడచను, పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించను అని బైబిల్ స్పెషల్లీ మాట్లాడుతూ ఉంటే దాని అర్థం ఏంటి? హానోకు పుట్టక ముందు దేవునితో సహచారి అయి జీవించలేదు అని అర్థం. దేవునితో నడవలేదు అని అర్థం. పరిశుద్ధమైన మంచి జీవితం జీవించలేదు అని అర్థం. ప్రియబిడ్డలారా, ఇది మీ చదువుతో వినాలి. అనగా 65 వయస్సు వరకు ఆయన జీవించిన జీవితం పాపకరమైన, దేవుని నుంచి దూరమై దేవునితో సన్నివేశం సహవాసం లేనటువంటి ఒక జీవితం ఆయన జీవించాడు. కానీ హానోకు పుట్టిన పిదప్ప 300 సంవత్సరాలు ఆయన దేవునికి సహచారి అయి దేవుని యొక్క మార్గములో పరిశుద్ధమైన ఒక జీవితం ఆయన జీవించను అని అర్థం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇంకా మనం ముందుకు చదువుతాం బిడ్డలారా. అతడు 365 ఏండ్లు బ్రతికెను. గమనించండి, అనగా హానోకుకి టోటల్ ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆయన వయసు 300 ప్లస్ 65. హానోకు పుట్టే ముందు 65, పుట్టిన తర్వాత 300. అందుకే 365 సంవత్సరాలు హానోకు బతికాడు. ఇంకా ముందుకు విందామా? హానోకు దేవునికి సహచరుడై జీవించును. హానోకు దేవునికి సహచరుడై ఆయన జీవించును. ఆ తరువాత జనులు అతనిని చూడలేదు. అది తర్వాత హానోకుని జనులు ఎన్నడూ చూడలేదు. దేవుడు హానోకును కొనిపోయిను. దేవుడు హానోకుని కొనిపోయిను. వా, దేవుడు హానోకుని తీసుకుని పోయాడంట. దేవునికి సహచారి అయి జీవించిన ఇంకొక వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు, నోవా. దేవునికి స్వీకార్యమైన, దేవునికి సహచారి అయి దేవుని మార్గములో దేవునికి ప్రీతికరమైన జీవితం జీవించిన ఒక మనిషియే నోవా. అందుకు దేవుడు జలప్రళయం నుండి నోవాను తన కుటుంబములో ప్రియులారా 8 మందిని ఆ ఓడలో దేవుడు కాపాడాడు. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ హానోకు కూడా దేవునికి ప్రీతికరమైన ఒక జీవితం జీవించాడు, దేవునికి సహచర్య జీవించాడు, దేవునితో నడిచాడు. తర్వాత ఎవరు అతను ఎప్పుడు చూడలేదు. దేవుడు హానోకుని కొనిపోయాడు అని వాక్యం పలుకుతుంది. అనగా ప్రపంచ సృష్టి ప్రారంభము నుండి, మానవ జన్మము ప్రారంభము నుండి, దేవుని సృష్టి నుండి ప్రియబిడ్డలారా ఈ రోజు వరకు బైబిల్ని కానీ మానవ చరిత్ర సంకటన మనం పరిశీలిస్తే మొట్టమొదటిసారిగా శరీర మనస్సు ఆత్మలతో దేవుని సన్నిధికి కొనిపోయబడిన ఒక వ్యక్తియే హానోకు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, ఇక్కడ మీ ముందు ఒక సందేహము పైకి వచ్చే అవకాశం ఉంది, ఒక డౌట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేంటంటే 65 ఏళ్ళు పాపిష్టుగా జీవించి
65 ఏళ్ళు దేవునితో సహవాసం లేకుండా జీవించి ఈ హానోకు ఎప్పుడైతే ఆయన కుమారుడైనటువంటి మెతుసలేకి జన్మనిచ్చిన తర్వాత ఈయన లైఫ్ ఎలా మారిపోయింది, ఒక పాపిష్టి మనిషి ఎలా దేవుని సహచరే మారాడు, ఒక పాపాత్ముడు ఎలా పరలోకానికి కొనిపోబడే యోగ్యత కలిగించుకున్నాడు, ఈయన జీవితము ఎలా మారిపోయింది, దేవునికి ఈ మనిషి మీద ఎలా ప్రీతి కలిగింది అనేది ఒక చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న. ప్రియమైన ఈ సమస్యలకి లేదా ఈ ఒక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మనం కనుక్కోవాలంటే కొద్దిగా బైబిల్ని కొద్దిగా లోతుగా చదవాలి. బైబిల్ లోతుగా చదివితే ప్రియములారా మనకేమర్థమవుతుందంటే ఈ కుమారుడు మెతుసలేహ్ అనే ఆ కుమారుని యొక్క పేరు మనం కొద్దిగా చదవాలి. ఎందుకంటే బైబిల్లో ప్రియములారా దేవుడు పెట్టినటువంటి లేదా దేవుని బిడ్డలకి పెట్టబడినటువంటి పేర్లకి చాలా లోతైన అర్థం ఉంది. ఆ ఒక్కొక్క పేరు ఆ వ్యక్తి స్వభావాన్ని కానీ, ఆ వ్యక్తి క్యారెక్టర్ని కానీ, ఆ వ్యక్తిని గురించి దేవుడు ఉద్దేశించిన పథకములు కానీ, ప్రణాళికలు కానీ చూపిస్తూ ఉంటుంది ఒక పేరు. అందుకే పాత నిబంధనలో ఒక పేరు అనేది సాధారణంగా ఒక పేరు కాదు ప్రియబడ్లారా. ఇప్పుడు గమనించండి, అబ్రాహాముని దేవుడు అబ్రహాంగా మార్చి పేరు పెట్టాడు, జాతులకు ప్రవర్తగా మార్చాడు. యాకోబుని పేరు మార్చి ఇజ్రాయెల్గా మార్చాడు. ప్రియబడ్లారా సీమోన్ని పేతురుగా మార్చాడు. ఒక్కొక్క పేరుకి ఒక అర్థం ఉంది. యేసుక్రీస్తుకి ఆ పేరు రక్షకుడు అనగా దేవుడు పెట్టినటువంటి పేరు. ఈ పేర్లన్నీ దేవుడు వారిని గురించి ఉద్దేశించిన కార్యములు చూపిస్తూ ఉంటుంది, లక్ష్యం చూపిస్తూ ఉంటుంది, వారి ద్వారా దేవుడు చేసిన ఘన కార్యములు సూచిపిస్తూ ఉన్నాయి బిడ్డలారా ఈ పేర్లు. అయితే ప్రశ్న ఒకటే, మెతుసలెహ్ అనే పేరుకి అర్థం ఏంటి అని మనం చదివితే ప్రియబడ్లారా, దానికి అర్థం ఏంటంటే ఈయన చనిపోయినప్పుడు పెద్ద వరద జలప్రళయము వస్తది అని అర్థం. అనగా మెతుసలెహు జన్మించినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రవచన ఆత్మ ప్రియబడ్లారా ఈ హానోకులో పని చేయటం వలన ఆయన ప్రవచించాడు. ఏం ప్రవచించాడు? ఈ మెతుసలెహు చనిపోయినప్పుడు, ఎప్పుడు చనిపోతాడో అప్పుడు ప్రపంచములో మహాప్రళయం వస్తుంది, మానవులందరూ చనిపోతారు, ప్రపంచం ఇంకా ఉండదు, మహా విపత్తు జరగబోతూ ఉంటుంది అని అర్థం. ఈ మెతుసలెహ్ అనే పేరుకి అర్థం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అయితే ఒక విషయం గమనించండి, మొన్న మరియమ్మలు యోసేపులు చిన్న బాలయేసుని యెరూషలేము దేవాలయానికి తీసుకెళ్లి సిమెయోను అని దేవభక్తుని చేతిలో చిన్న యేసుని కానుకగా అర్పించారు. సిమెయోను వారిని దీవించి తల్లి అయినటువంటి మరియమ్మతో ఒక ప్రవచనం పలికి చెప్పాడు. ఏమని? ఈ కుమారుడు ఇజ్రాయేలులో అనేకుల ఉన్నమనానికి పతనానికి కారకుడవుతాడు. ఈయన వివాదాస్పదమైన గుర్తుగా మారుతాడు. ఈయన ద్వారా ఒక ఖడ్గము నీ హృదయాన్ని దూసుకుని పోనున్నది అని 3 ప్రవచనం పలికాడు.
ఒకటేంటి? అనేకుల ఉద్ధరింపుకు పతనానికి కారకుడవుతాడు. రెండవది, వివాదాస్పదమైన గుర్తుగా నీ కుమారుడు మారుతాడు. మూడోదేంటి? నీ హృదయం లేదా ఒక ఖడ్గం నీ హృదయాన్ని దూసుకుని పోనున్నది అని 3 ప్రవచనము సిమియోను పలికాడు. వాక్యములో ఏముంటుంది? కింద వచనములో మరియ తల్లికి ఇదే అర్థం కాలేదు. ఎందుకు? బాలునికి వయసు అంతా 8 రోజులు మాత్రమే. మోషే ధర్మశాస్త్ర చట్ట ప్రకారము 8వ రోజు వచ్చినప్పుడే తొలుచూలు మగబిడ్డని సున్నతి చేసి దేవునికి కానుకగా అర్పించాలి. అనగా 8 వయస్సు కలవాడైన యేసు క్రీస్తుని ఉద్దేశించి సిమియోను పలికిన ప్రవచనము తల్లి మరియకి అప్పుడు అర్థం కాలేదు. అప్పుడు ఒక తల్లి మనస్సు, ప్రియులారా, ఆ చిన్న బాల యేసుకి స్నానం చేయించినప్పుడల్లా, అన్నం పెట్టినప్పుడల్లా, పడుకోబెట్టినప్పుడల్లా, చిన్నప్పుడు బయట ఆడుకుంటున్నప్పుడల్లా, ఆ కుమారుడిని ముఖం చూసినప్పుడల్లా, గుర్తుకు వచ్చినప్పుడల్లా తల్లి అయిన మరియమ్మ హృదయంలో ఏం ఆలోచన కలుగుతూ ఉంటుంది? ఈ ఖడ్గమేంటో, ఈ ఖడ్గమేంటో, ఇది ఎప్పుడు దూసుకుపోతుందో అని వాక్యం పలుకుతుంది. మరియమ్మ ఈ ప్రవచనములు తన హృదయములో బదులపరచుకుని ధ్యానించుచు ఉండెను, మననం చేసుకుంటూ ఉండెను అని చక్కగా లూకా సువార్తకుడు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. కానీ ఇది ఎప్పుడు నెరవేరింది ప్రియబిడ్డలారా? వాస్తవంగా తన కుమారుడు భూమి ఆకాశానికి మధ్య వేలాడి ఆ ఘోరమైన యాతన అనుభవిస్తూ మరణించినప్పుడు, ఆ చనిపోయిన కుమారునిక శవము, భౌతిక దేహం తన ఒడిలో పెట్టుకుని ఆ తల్లి దేవుని సన్నిధిలో గడిపిన ఆ సమయంలో 8 వయస్సు వచ్చినప్పుడు సిమియోను పలికినటువంటి ఆ ప్రవచనము తల్లి మరియ జీవితములో నెరవేరింది. అప్పటి వరకు ఇది ఎప్పుడు జరగబోతుంది, ఎప్పుడు జరగబోతుంది, ఏం జరగబోతుంది, ఖడ్గమేంటి అని ఆమె తలంచుచూ ఉంటేను. అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథములో మరియ తల్లి ఎక్కువగా మాట్లాడే ఒక స్త్రీ కాదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, నేను ఎందుకు ఈ మరియ తల్లి ఉదాహరణ చెప్పానంటే, ప్రియులారా, హానోకు జీవితములో కూడా జరిగినటువంటి సంఘటన ఇదే. ఏంటిది? హానోకుకి మెతుసెలెహని కుమారుడు పుట్టినప్పుడే ప్రవచన ఆత్మ ద్వారా తెలియజేసిన సందేశం ఇదే. ఈ మెతుసెలెహు చనిపోయినప్పుడు, ఎప్పుడు చనిపోతాడో ఏమో తెలియదు, ఆయన చనిపోయినప్పుడు మహాప్రళయం వస్తుంది. ఈ భూమి ప్రపంచం మీద మహా విపత్తు రాబోతూ ఉంటుంది. ఎవరు బతుకేది లేదు, సర్వనాశనం అవబోతూ ఉంటుంది అని ఈ ప్రవచనం చెప్పబడ్డది. వయసంతా 65 వయసు తండ్రికి, హానోకుకి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అప్పటి వరకు పాపిష్టిగా, దేవుని పట్ల భయభక్తి లేకుండా, దేవునితో నడవకుండా, దేవుని సన్నిధి నుంచి దూరమై జీవించిన ఒక మనిషి తర్వాత వచ్చే 300 సంవత్సరాలు పరిశుద్ధుడుగా, దేవుని అనుచరుడుగా, దేవుని సహచారిగా, దేవుని మార్గములో ఆయనతో నడిచి ఎంత పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించాడంటే, ఏలియా ప్రవక్తలాగా మరణం చవి చూడకుండా పరలోకానికి ఎత్తబడేటట్లు అంత గొప్ప ఒక జీవితం హానోకు జీవించాడంటే దానికి కారణం ఇదే. ప్రియులారా, కుమారుడైన మెతుసెలెహుకి ఒక చిన్న జ్వరం వచ్చినా, లేదా పిల్లలతో బయట ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఏదైనా చిన్నగా బక్కిన గాయం తగిలినా, లేదా ఆ బిడ్డను చూసినప్పుడల్లా హానోకు మనసులో ఏ తలంపులు వస్తాయి? బాబోయ్, ఈ కుమారుడికి ఏమైనా అయితే ఆ రోజు మహాప్రళయం వస్తుంది.
వీడికేమైనా అయితే మహావిపత్తు జరగబోతూ ఉంటుంది. వీడికేమైనా అయితే నాతో సహా, నా కుటుంబంతో సహా, నా పిల్లలతో సహా, తక్కిన మనుషులందరితో సహా ప్రపంచం సర్వనాశన గురి అవుతుంది అనేటువంటి ఒక భయం, ఒక దైవ భయం, ఒక ఆలోచన, ఒక తలంపు అతనిని పట్టేసింది. ఈ దైవ భయం వలన, మరణ భయం వలన ప్రపంచానికి రాబోతున్న ఈ ఘోరమైన విపత్తుని గురించి ఆలోచించినప్పుడల్లా ప్రియములారా, హానోకు మనస్సు దేవుని వైపు ఎత్తబడ్డది. హానోకు మాటలు దేవుని వైపు ఎత్తబడ్డది. ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ, దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ, దేవునిపై మాత్రం ఆధారపడి ఆయన జీవించటం ప్రారంభించాడు ఎప్పుడైతే మెతుస్సలేహు ఆయనకి పుట్టాడు. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఇదే చాలా మంది జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి నీకు కరోనా వచ్చింది అని తెలిస్తే, నీకు క్యాన్సర్ వచ్చింది అని తెలిస్తే, లేదా నీకు ఘోరమైన ఏమైనా HIV, ఎయిడ్స్ కానీ ఇటువంటి ఏమైనా మరణకరమైన ఏమైనా రోగములు, ఏమైనా మందుల వలన, డాక్టర్ల వలన నయం కాని ఏమైనా మహా విపత్తులో నీవు పడిపోతూ ఉన్నావు అని తెలిస్తే, నీకు ఎక్కువ రోజులు లేవు అని తెలిస్తే ప్రియబిడ్డలారా, వెంటనే మనుషులు ఏం చేస్తారు? వెంటనే దైవభక్తి, దైవ ప్రేమ, ప్రార్థన, విశ్వాసం, గుడి, దేవుని సేవకులు, ఇటువంటి ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితానికి వారు మారిపోతారు. ఇంకా రోజు ప్రార్థన, రోజు గుడి, జపమాల, ఇంకా ఆ పుణ్యక్షేత్రానికి, ఈ పుణ్యక్షేత్రానికి, ఆ పునీతుని దగ్గరికి, ఈ పుణ్యం దగ్గరికి, ఆ ఫార్ దగ్గరికి, ఈ ఫార్ దగ్గరికి పరిగెడుతూనే ఉంటారు. ఎందుకు? ఎలాగైనా బతకాలి, ఎలాగైనా స్వస్థత కావాలి. ఎందుకు వచ్చింది? మరణ భయం పట్టింది. ఇంకా ప్రాణం మీద ఆసక్తి లేదు. పాపం చెయ్యాలని, వ్యభిచారం చెయ్యాలని, మందు తాగాలని, తినాలని, తిరగాలని ఆసక్తి అన్ని వెళ్ళిపోతాయి, ఒక్క దెబ్బకి వెళ్ళిపోతాయి. ఎందుకు? మరణ భయం పట్టింది కాబట్టి. ఎందుకు? ఏ డాక్టర్లు, ఏ మందు, ఏది కూడా పనికిరాదు. ఎందుకంటే ఈ మెతుసెలగ పుట్టినప్పుడు దేవుని ప్రవచన ఆత్మ ఏం చెప్పింది? వీడు చనిపోయినప్పుడు మహాప్రళయం, పెద్ద విపత్తు, మహానాశనం. ప్రియములారా, ఈ మరణ భయం వలన అప్పటి వరకు పాపాత్ముడుగా జీవించినటువంటి హానోకు పుణ్యపూరిత జీవితం జీవించడం ప్రారంభించాడు. దేవునిపై ఆధారపడటం ప్రారంభించాడు. ఆ కుమారుని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు, స్తుతులు, ప్రార్థనలు చెల్లిస్తూ దేవుని మార్గములో నడిచాడు, దేవుని సహచర్య జీవించాడు, దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి జీవితం ఆయన జీవించాడు. ప్రియబిడ్డలారా, అనగా తర్వాత ఆయన బతికిన 300 సంవత్సరాలు దేవునితో గడిపాడు. దేవునితో గడిపాడు, దేవుని సహచర్య జీవించాడు. అలా జీవిస్తూ దేవునితో నడిచినటువంటి ఈ మనిషిని వాక్యం పలుకుతుంది, ఒకరోజు అకస్మాత్తుగా కనపడలేదు. వాక్యం పలుకుతుంది ఇక్కడ, దేవుడు అతనిని పరలోకానికి తీసుకుని పోయాడంట, ఎత్తుకుని పోయాడంట. హానోకుని తర్వాత ఎప్పుడు ఎన్నడూ ఎవరు చూడలేదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, బైబిల్ని లోతుగా మనం చదివి దైవశాస్త్ర పండితులని అభిప్రాయం మనం కనుక్కుంటే, నోవా కాలములో మహాజలప్రళయం వచ్చింది. దేవుడు సృష్టించిన సకల జీవరాశులని ఆయన నాశనం చేశాడు, సర్వనాశనమైంది. నోవా, ఆయన కుటుంబ సభ్యులైనటువంటి నోవా, ఆయన భార్య, 3 కుమారులు, 3 కోడలు, 3+3 6, అమ్మ నాన్న 2, 8 మంది మాత్రమే బతికారు. ఈ మహాప్రళయం ఎందుకు వచ్చింది? ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ప్రియబిడ్డలారా, అది ఎప్పుడు వచ్చింది? ఈ మెతుసెలహు చనిపోయినప్పుడు ఈ మహాప్రళయం వచ్చింది.
అనగా హానోకుకి మెతుసెలకి పుట్టినప్పుడు ప్రవచన ఆత్మ పలికినటువంటి ఆ సందేశం, ఆ ప్రవచనం నోవా కాలములో పరిపూర్ణమైనది. నోవా కాలములో మహాప్రళయం వచ్చింది, సర్వనాశనం జరిగింది, మహా విపత్తు జరిగింది. ప్రియులారా, అప్పుడే ఈ మెతుసెలహు చనిపోయాడు. చూడండి, ప్రవచన ఆత్మ పలికిన ప్రవచన మాట, నోవా కాలములో జరిగిన ప్రళయం, ఇది రెండిటికి సరైనటువంటి ఆన్సర్ మనకి బైబిల్ ఇస్తూ ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అనగా ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే, మెతుసెలహు అనే కుమారుడు వలన తండ్రి అయినటువంటి హానోకు పునీతుడుగా మారాడు. వీడు పుట్టకపోతే తండ్రి ఇంకా తాగి తిరిగి పాపాత్ముడాడుగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తిరిగేవాడు. కుమారుడు ఇలా పుట్టాడు కాబట్టి తండ్రి మారాడు. కుమారుని మీద ఇటువంటి ఒక ప్రవచన ఆత్మ కలిగింది కాబట్టి తండ్రి మనస్సు మార్చుకున్నాడు. 65 వయసులో పుట్టిన కుమారుడు వలన తండ్రికి మారు మనస్సు కలిగింది, భయం పట్టింది, దేవుణ్ణి పట్టుకున్నాడు, జీవితం మార్చుకున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను ఈ వాక్యాన్ని ఆలగిస్తున్న మీతో ఒక అంశం చెప్పాలనుకున్నా. అదేంటంటే, నేను కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి ప్రియులారా కొన్ని వాస్తవాలు, కొన్ని నిజాయితీలు, కొన్ని రియాలిటీస్ ఉన్నాయి. అదేంటంటే, కొంతమంది పిల్లలు పుట్టుకతోనే గ్రుడ్డి వాళ్ళుగా పుడతారు. పుట్టుకతోనే కాళ్ళు చేతులు లేని వాళ్ళుగా పుడతారు. పుట్టుకతోనే ఏమైనా ఘోరమైన మహా రోగం వలన, విపత్తు వలన ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడా, ఎప్పుడు బతుకుతాడా, ఇటువంటి ప్రాణము మరణముతో కొట్టుమిట్టాడుతూ పోరాడుతూ బతుకుతారు. సరైనటువంటి బుద్ధి వికాసం లేకుండా పుడతారు. పిల్లలకు వచ్చే ADHD కానీ, అనగా అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివిటీ డిసార్డర్ అని అంటారు సైకాలజికలీ. బిడ్డలారా, అటువంటి ఒక మానసిక రోగం, లేదా ఆటిజం అంటారు, తల ఇంత పెద్దగా, బాడీ ఇంత చిన్నగా, లేదా కళ్ళులా పెద్దగా అయి, అనగా ప్రియులారా అవయవాలకు సరైనటువంటి డెవలప్మెంట్ లేకుండా, దేనికి పనికి రాకుండా, కేవలం ఒక కూరగాయలాగా, ఒక మాంసపిండంలాగా పుట్టే పిల్లలు లేరా? మా ప్రార్థన టీములోని ప్రియులరా, నేను ముత్తంగిలోని వాళ్ళతో పరిచయమైంది నాకు. మా ప్రార్థన టీములో, కోర్ టీములో ప్రియులరా, ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. ఆ అబ్బాయి పేరు రాంప్రసాద్. రాంప్రసాద్ అనే అబ్బాయి పెళ్ళి, ఆయనకి పుట్టినటువంటి మొదటి కుమార్తె, ఆమె పేరు విశ్వజ, మా టీములో ఉంది. పుట్టుకతోనే ప్రియబిడ్డలారా బుద్ధి వికాసం లేకుండా ఒక మాంసపిండంలాగా పుట్టింది. అప్పుడు చిన్న పాప కాబట్టి పెద్దగా ఏమి తెలవదు. కానీ మెల్లమెల్లగా ఆ పాప పెరుగుతూ 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 ఇప్పుడు ఆమె పెద్దదైంది. కానీ ఒక మాట మాట్లాడటం కానీ, లేచి కూర్చోవటం కానీ, లేచి నడవటం కానీ, కాళ్ళు చేతులు కొద్దిగా పైకిలెత్తే ఒక పరిస్థితి కూడా లేకుండా ఒక మాంసపిండంలాగా ఎక్కడ పడుకు పడితే అక్కడ పడుకుంటుంది. కొద్దిగా ప్రత్యేకమైన ఒక స్వరముతో ఏడుస్తుంది తప్ప పిల్లలు ఏం చేయలేదు. ఆ తల్లిదండ్రులు యాక్చువల్లీ ఆ బిడ్డ వయసు కంటే బరువెక్కింది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆరోగ్యం బాగలేదు, సెకండ్ ఎలా మంచం మీద 24 గంటలు పడుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి
వయసు కంటే బరువెక్కినటువంటి ఒక పాపగా మారింది విశ్వజ. కానీ ఆ పాపని అల్లారు ముద్దుగా చూస్తూ ఉన్నారు. ఆమె కోసం లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి, ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు ఆమెకి ఆరోగ్యం సరిగా లేదు. కొన్నిసార్లు మృత్యు ద్వారము దగ్గరికి ఆమె వెళ్ళింది. ఎందుకంటే రేపు చచ్చిపోతుంది, ఇంకా వేరే ఏ మార్గం లేదు, మీరు తీసుకుని పోండి అని చెప్పి వెంటిలేటర్ మీద పెట్టే పరిస్థితి దాకా వచ్చింది ప్రియబిడ్డలారా. మేము చాలాసార్లు ఆ విశ్వజ అనే పాప కోసం, రామ్ ప్రసాద్ కోసం, వారి కుటుంబం కోసం మేము ప్రార్థన చేసుకున్నాం. కానీ ఇప్పటి వరకు చనిపోలేదు. కానీ వారు అంతగా ఈ పాప విషయమై బాధపడుతూ వేదనతో ప్రియులారా ప్రభు సన్నిధిలో మొరబెట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఆ తల్లిదండ్రులు చూసినప్పుడల్లా నాకు బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ పాపని తల్లి ఎత్తుకోలేరు, అంత బరువు ఉంది ఆమెకి. ఆమె పెరిగి పెద్దదయింది. మోయాలంటే నాన్న కావాలి. వాడు కొద్దిగా బలాఢ్యుడు కాబట్టి ఆమెని పట్టి ఎత్తుకుని తీసుకెళ్తాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇలా తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లల విషయమై కన్నీటితో, బాధతో, వేదనతో విరిగి నలిగి జీవిస్తున్నటువంటి చాలా మంది తల్లిదండ్రులు నాకు తెలుసు. అంటే వారు కనిపించిన పిల్లల వలన లోకపరంగా ఆలోచిస్తే ఎటువంటి లాభము లేదు. మానవ తలంపుల ప్రకారం లోక సంబంధ ఆలోచనతో మనం ఆలోచిస్తే అటువంటి పిల్లలి తల్లిదండ్రులకి ఒక బరువు, తల్లిదండ్రులకి ఒక భారం. అలాంటి తల్లిదండ్రులకి భారంగా మారే పిల్లలని, ఎటువంటి పనికిరాని పిల్లలని భవిష్యత్తులో ఇది ఒక పెద్ద బాధగా మారుతూ ఉంది అనేటువంటి తెలిసినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా సాధారణంగా ఏం చేస్తారో తెలుసా? చంపేస్తారు, లేదా మరణానికి వదిలేస్తారు. ఎందుకు? ఇటువంటి ఒక పాప వలన, బాబు వలన మాకెందుకు ఈ బాధ? దీన్ని ఎందుకు మోసుకోవాలి? దీన్ని ఎందుకు పోషించాలి? పోషించి ఏ లాభం? రేపు దీనివల్ల పెద్ద బాధ కదా అని ప్రియులారా అటువంటి పిల్లని అనాథ మందిరంలో తీసుకుపోయి వదిలిపెట్టే తల్లిదండ్రులు నాకు తెలుసు. అలాంటి పిల్లలని ఏదో ఒక హాస్పిటల్కు ఇచ్చేసే కేసులు నాకు తెలుసు. అలాంటి పిల్లల్ని అవయవాలు కోసేసి దానం చేసే దంపతులు నాకు తెలుసు. అలాంటి పిల్లల్ని చంపేసే క్రూరమైన మనస్తత్వం కలిగిన తల్లిదండ్రులు నాకు తెలుసు. ఒకవైపు. రెండో వైపు ఏంటంటే, ఇది నాకు దేవుడిచ్చే సంతానం, నేను 9 నెలల కడుపులో మోసిన నా బిడ్డ, ఈ బిడ్డ గురించి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది అని తెలుసుకుని ఎంత సహనమైన, ఎన్ని బాధలైనా, ఎన్ని సూటిపోటి మాటలైనా, ఎంత రహస్యమైనటువంటి హృదయం గుండె నలిగిపోతున్న వేదనలున్నా ప్రభు దగ్గర కన్నీరు కార్చి ప్రార్థించి 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 2 క్రొవ్వొత్తులుగా కరిగిపోయేటట్లు వారి విశ్వాసం పోగొట్టకుండా ఈ బిడ్డని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు, ఈ బిడ్డని నా గొంతులో ప్రాణమున్నంత వరకు నేను దేవుని బిడ్డగానే ప్రేమిస్తాను, దేవుని బిడ్డగానే చూస్తాను, నేను సాధ్యమైనంత వరకు ఆ బిడ్డకి కోసం నేను వెట్టి చాకరీ చేస్తాను, నేను కష్టపడతాను. ప్రియులారా, ఎన్నో రాత్రులు నిద్రపోకుండా ఆ పాపని వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోలేక అన్ని పార్టీలు, బయట ప్రయాణాలు, సుఖ సౌకర్యాన్ని వదులుకుని త్యాగం చేసి ఆ బిడ్డ కోసం మాత్రం బతుకుతున్న తల్లి తండ్రులను నాకు తెలుసు. ప్రియబిడ్డలారా, నా మనసుకు వచ్చినటువంటి ఒక తలంపు ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, అలాంటి పిల్లలు కలిగి ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా ఈ వాక్యం ఆన్లైన్లో వింటూ ఉంటే మీకు నేను ఇచ్చిన సందేశం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, హానోకు పాపాత్ముడు ఎలా మెతుసెలహని తన కుమారుడు పుట్టినప్పుడు ఆ కుమారుడు వలన ఎలా తన పాపపు ఇష్టమైన జీవితాన్ని మార్చుకుంటూ దేవుని మార్గములో నడిచాడో, దేవునికి సహచర్య మారాడో, చివరికి దేవుడు అతన్ని మరణం చవి చూడకుండా పరలోకానికి ఎలా తీసుకుపోయాడో,
అలాగే మీకు దేవుడిచ్చిన సంతానం వలన తల్లిగా తండ్రిగా మీరు పుణ్యపురుషులుగా పుణ్య స్త్రీలుగా మారతారు. ఆమేన్. ఆమేన్. ఎందుకంటే మీరు మీ పాప కోసం మీ బాబు కోసం పడుతున్న వేదనలు, బాధలు, నిద్రలేని రాత్రులు, మీరు ఖర్చు పెడుతున్నటువంటి మీ సొమ్ము, మీ డబ్బు, ప్రియులరా, పొలము అమ్మేసి, ఇల్లు అమ్మేసి, వాహనాలు అమ్మేసి, ఒండ మీద ఉన్న బంగారం అమ్మేసి అటువంటి పిల్లల కోసం ప్రియులరా త్యాగక్రియలు చేస్తూ చికిత్స చేపిస్తూ చూస్తున్నటువంటి తల్లిదండ్రులారా, ఒక విషయం గమనించండి. మీరు చేస్తున్న త్యాగం వలన మీ పాపాలన్నీ కడిగి వేయబడతాయి. మీరు అనుభవిస్తున్న ఈ నరక యాతన వలన మీ శాపములన్నీ కొట్టివేయబడతాయి. ఆమేన్. మీరు ప్రేమతో చూస్తున్న ఈ కంటి పాపలుగా చూస్తున్నటువంటి ఈ పిల్లల వలన దేవుడు మీ ప్రార్థనలు ఆలకిస్తాడు. ఆమేన్. హానోకుని దేవుడు ఎలా పైకి తీసుకెళ్ళాడో అలాగే ప్రియబిడ్డలారా, నీవు కూడా తల్లిగా తండ్రిగా మీ పిల్లల వలన పవిత్రపరచబడతారు. ఆమేన్. మీ పిల్లల వలన మీరు పాప జీవితం వదిలిపెట్టి పుణ్య మార్గంలోనికి మీరు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పిల్లల ద్వారా దేవుడు మీ జీవితాన్ని ఆయనకు స్వీకార్యమైన, అంగీకార యోగ్యమైన ఒక జీవితంగా మారుస్తాడు. మీకు దేవుని సన్నిధిలో ఒక గొప్ప సౌభాగ్యం, ఒక గొప్ప కిరీటం, ఒక ఆశీర్వాదం తప్పకుండా ఆయన మీకోసం ఏర్పాటు చేస్తాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఎందుకంటే అలా పవిత్రుడుగా జీవించిన హానోకుని గురించి ఆదికాండములో మాత్రం కాదండి, ఇంకొక వాక్యం కూడా చదివి ముగిచేస్తున్నాం. మరి బిడ్డలారా, తీసుకోండి. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 5వ వచనములో కూడా హానోకుని గురించి ఎంత చక్కగా అక్కడ వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. అనగా ఆయన జీవించిన 300 సంవత్సరాలు జీవించిన పవిత్రమైన జీవితం వలన హానోకు పరిశుద్ధ గ్రంథములో హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 5వ వచనములో ఆయన పేరు రాయబడ్డది. అలాంటి గొప్ప పుణ్యపూరిత జీవితం నీకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు నీ పిల్లల వలన. అనగా పిల్లల వలన పవిత్రపరచబడిన తల్లిదండ్రుల జీవితం, అటువంటి పిల్లల వలన పుణ్యపూరితమైన జీవితానికి పిలువడినటువంటి తల్లిదండ్రుల జీవితం. విందామా ప్రియములారా? 5వ వచనం, విశ్వాసమే హానోకును మృత్యువు నుండి కాపాడినది. విశ్వాసమే హానోకుని మృత్యు నుండి కాపాడినది. అతడు దేవుని వద్దకు తీసుకుని పోబడిను. అతడు పరిశుద్ధమైన జీవితం వలన దేవుని వద్దకు కొనిపోబడను. దేవుడు అతనిని గ్రహించుటచే ఎవరును అతనిని కనుగొనలేకపోయిరి. దేవుడు అతనిని గ్రహించాడు, పిలుచుకున్నాడు, తీసుకెళ్ళాడు. అందువలన ఎవరు అతన్ని చూడలేకపోయాను. తాను తీసుకుని పోబడక పూర్వమే హానోకు దేవుని సంతోషపెట్టినని పరిశుద్ధ గ్రంథము తెలుపుచున్నది. ప్రియలారా, దేవుడు అతను తీసుకొని పోయే ముందు 300 సంవత్సరాలు దేవునికి స్వీకార్యమైన ప్రీతికరమైన జీవితం హానోకు జీవించాడు. ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, మీకు ఇలాంటి పిల్లలు పుట్టినట్లయితే, దేవుడు అలాంటి పిల్లల్ని నీకు ఇచ్చినట్లయితే, నిరాశపడకుండా, బాధపడకుండా, నీ కన్నీటిని, నీ వేదనను, నీ బాధను, ఈ పిల్లలు ఒక బరువని, ఒక భారమని, నాకు ఎందుకు ఈ కూరగాయలాగా పిల్లల్ని దేవుడిచ్చారని, నేనేం తప్పు చేశాన్ని, నేనేం పాపం చేశాన్ని శపించుకోకుండా బంగారం మనసుతో హానోకు తన కుమారుడైన మెతుషెలహును చూసినట్లుగా మీరు చూడండి. మీ అటువంటి పిల్లల వలన నీ జీవితం దేవుడు పవిత్రపరుస్తాడు, దీవెనగా మారుస్తాడు. నీ గొప్ప బహుమానం దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు. ఆమేన్. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని నాతో ప్రార్థించండి. ప్రభువైన దేవా, ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన ఈ బిడ్డల కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చిల్డ్రన్,
అనగా శారీరకమైన, మానసికమైన రకరకాల రోగాలతో, బాధలతో, వేదనలతో పుట్టినటువంటి పిల్లల విషయమై శరీర అవయవాలకి సరైనటువంటి శక్తి బలము లేక మానసిక రకరకాల రోగముల వలన దేనికి పనికిరాని కూరగాయలాగా యూస్లెస్గా, గుడ్ ఫర్ నథింగ్ అని ప్రపంచం చూస్తున్నటువంటి పిల్లల్ని కనిపించిన తల్లిదండ్రుల కోసమే ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వారు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ప్రభువా, హానోకు నీకు ప్రియమైన కుమారుడుగా మార్చినట్లు ఈ తల్లిదండ్రులను కూడా మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వారి కన్నీరు తుడిచివేసి వారిని ఓదార్చి బలపరచి నీ దివ్య సన్నిధికి చేర్చమని మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియబిడ్డలారా, మనం అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అర్పణ వేళలో మీరు ఏమి సమర్పించాలంటే, పిల్లలు ఒక బరువుగా, ఒక భారంగా మారింది అని మెంటల్ రిటార్డేషన్ కానీ, ఫిజికల్గా శారీరకంగా అంగవైకల్యము కానీ, మనస్సుకి సరిగా వికాసం లేకుండా, బుద్ధికి సరిగా వికాసము లేకుండా, ఏది చేయలేని పిల్లలని, వారి తల్లిదండ్రులను, లేదా ఘోరమైన మహమ్మారి కానీ, రోగము కానీ, అటువంటి అనారోగ్య అవస్థలు ఉన్నటువంటి పిల్లలని, వారిని చూస్తున్న తల్లిదండ్రులను, అలాంటి పిల్లలు కలిగి ఉన్న కుటుంబాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించి మనం వారి కోసము ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామాస్తుతి మహిమలు కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ అర్పణ వేళలో మనం వాక్యంలో ధ్యానించినట్లుగా అంగవైకల్యము కలిగిన పిల్లలని, బుద్ధి వికాసం సరిగా లేని పిల్లలని, మాట్లాడలేని, వినికిడి లేని, నడవలేని, కాలు చేతులు లేని, ఏమి చేయలేని నిస్సహాయ అవస్థలో, ఇంకొక వ్యక్తి సహాయం లేకుండా ఏది చేయలేనటువంటి పిల్లలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారిని కనిపించిన తల్లిదండ్రులను, కుటుంబ సభ్యులను ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మనం ప్రత్యేకంగా స్మరించుకుని వారి కోసం ప్రార్థిస్తాం.
పునీత జోన్ బ్రిట్టో గారి ప్రార్థన సహాయమున యేసు క్రీస్తునందు వారికి ఉన్న విశ్వాసం, నమ్మిక, ప్రేమ తగ్గిపోకుండా హానోకు మెత్తుసెలెతును పెంచినట్లు పెంచుతున్నటువంటి తల్లిదండ్రుల కోసము ఈ బలిలో మనం ప్రార్థిస్తాం. అనాథ మందిరములో తల్లిదండ్రులు వదిలిపెట్టిన పిల్లలు వదిలిపెట్టిన తల్లిదండ్రులు, ఎవరికి కాని వ్యక్తులుగా పెరుగుతున్నటువంటి అలాంటి బిడ్డలని ఈ బలిలో సమర్పించుకుందాం. అటువంటి పిల్లల కోసం అన్ని వదులుకుంటూ అన్ని త్యాగం చేసి కేవలం పిల్లల కోసం మాత్రం బతుకుతున్న తల్లిదండ్రులని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా దేవుడు బలపరిచి ఆశీర్వదించాలని మనం ప్రార్థించుకుందాం. అలాంటి పిల్లల వలన తల్లిదండ్రుల జీవితం ఆశీర్వదించబడాలని, అలాంటి పిల్లల కోసం చేస్తున్న త్యాగ క్రియల వలన పిల్లల జీవితం వలన తల్లిదండ్రులు పరిశుద్ధులుగా మారాలని, హానోకును దేవుడు పరలోకానికి తీసుకొని పోయినట్లు అలాంటి మంచి ఆదర్శవంతులైన తల్లిదండ్రులను కూడా దేవుడు పరలోక నిత్య కిరీటానికి వారసులుగా చేయమని మనం ప్రార్థిస్తాం. అలాంటి పిల్లలని చంపేసి వదిలిపెట్టి క్రూరమైన హింసలకు గురి చేసి బాధ్యత లేకుండా చేసిన తల్లిదండ్రుల పాపములు, దోషములు, శాపములు మన్నించమని భగవంతుని ఈ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే పరిశుద్ధ బలిభోజను స్పాన్సర్ చేసిన విజయ భాస్కర్ రెడ్డిని, వారి కుటుంబాన్ని స్మరించుకుందాం. వారి నాన్న తుమ్మ బాలరెడ్డి పుట్టినరోజు వార్షిక సందర్భంగా ఈ బలి వారు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉండగా వారి కుమారులను, కుటుంబ సభ్యులను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా దేవుడు హేరళంగా దీవించాలని, ఆశీర్వదించమని మా ప్రార్థన సాయం కోరిన ప్రతి ఒక్కరిని మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల వనిత సర్వేశ్వర, ఎల్లప్పుడూ ఈ చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు పునీత జోన్ డి బ్రిట్టో గారి నామ గౌరవార్థము తన రక్తము ధారపోసిన మీ అద్భుత చర్యను ప్రకటించును. కానీ వీని ద్వారా జోన్ డి బ్రిట్టో గారు బలహీనతమును దృఢపరచితిరి. జోన్ డి బ్రిట్టో గారి ధైర్య సాహసములు లోపించకుండానట్లుగా మేము అంగీకరించు అందరినందు ఆయనకు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా బలమును ప్రసాదించితిరి. ఆ కారణమున స్వర్గ దళముతో దళముతోను పునీత జోన్ డి బ్రిట్టో గారితో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఔసన్న. ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఔసన్న. బిడ్డలారా, మనం పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉండగా భక్తితో ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మీ పిల్లల్ని చూసుకోవటానికి కావలసిన ఓర్పు, సహనము, ప్రేమ దేవుడు ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తాం. అలాంటి అంక విహీనమైన పిల్లలని, బుద్ధి వికాసం లేని పిల్లల వలన తల్లిదండ్రులు పవిత్రపరచబడాలని ప్రార్థించండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత విమర్శించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు.
కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాథుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పట్టుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చి వరకు వేచియుందుము. కనక తండ్రి యేసుక్రీస్తులో పాటల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితముసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి పునీత జాన్ ది బ్రిట్టో గారి పండుగ సందర్భంగా ఈ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరినీ పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలివారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి నడిపించమని ప్రతిమాల కొనుచున్నాం. ఏలిన వార ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పూల ఆంతనీ అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యులను, మీ సేవకులందరినీ జాన్ ది బ్రిట్టో గారిలాగా అద్భుతమైన విశ్వాస శక్తిని, హతసాక్షిగా మరణించు ఓర్పును సహనమును దయచేసి సాక్షిగా నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఉత్థాన మగదుమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికను చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకును. చనిపోయిన మా తల్లిదండ్రుల ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ బలిని అర్పిస్తున్న బిడ్డలందరి కుటుంబాల్లో మరణించిన ఆత్మలందరి నిత్య విశ్రాంతిని ప్రసాదించండి. ఉద్ర స్థలములో ఉన్న ఆత్మలను కనికరించి ఆ దండన స్థలం నుంచి విడిపించి నీ అక్షయ సౌభాగ్యమైన వారసులుగా చేర్చండి. ప్రభువా, దిక్కులేని ఆత్మల కొరకై మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు తుమ్మ బాలరెడ్డి పుట్టిన వార్షికోత్సవ సందర్భంగా కుమారులు రాజశేఖర్ రెడ్డి,
విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డి వారి ఇద్దరి కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. అలాగే ఈ లోకమును నీవు పిలుచుకున్నటువంటి పార్థ సారథి అనే తాతయ్యను దీవించి నిత్య విశ్రాంతికి అర్హుడుగా మార్చండి. మీ కుమార్తె అయిన రోజాను కుటుంబాన్ని బలపరచి నడిపించండి ప్రభువా. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోను ఆమె భర్త జోజప్ప గారితోను అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించిన వారందరితోనూ కలిసి మీ నిత్య భాగ్యములో మేము వారసులుగా మారుదుముగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మనమందరం కలిసి రెండు చేతుల పైకి లేపి ఆ త్రిత్వక దేవుని ఘనపరుస్తూ పాడదాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహించుము. మా యొక్క అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డలని సకల కీడుల నుండి, శోధనల నుండి, పాపబంధకాల నుండి, పూర్వీకుల శాపము నుండి, పిల్లల శాపముల నుండి, సైతాను చేతపడే మంత్ర శక్తుల్ని పూర్తిగా విడిపించండి. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసకొచ్చున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, వారి భక్తి క్రియలను, త్యాగ క్రియలను కటాక్షించండి. పిల్లల కోసం తల్లిదండ్రులు పడుతున్న శ్రమలను, బాధలను, వేదనను, కన్నీటిని కటాక్షించండి. నీ పట్ల వారికున్న విశ్వాసం కటాక్షించండి. జీవితాంతం వరకు రోగులుగా మంచం బట్టి ఉన్నటువంటి బిడ్డలని చూస్తున్నటువంటి కేర్ టేకర్స్ యొక్క విశ్వాసాన్ని, ప్రేమను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో హానోకుని దేవునికి ప్రీతికరమైన బిడ్డగా మార్చి పరలోకానికి తీసుకుని పోయినటువంటి ప్రభు, ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను.
కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. పరము నుండి నరులకై వచ్చిన నాథుడేసుని దివ్య విందు. పరము నుండి నరులకై వచ్చిన నాథుడేసుని దివ్య విందు. లోకనరారే ఓ దైవ జనమా, లోకనరారే ఓ దైవ జనమా, లోకనరారే ఓ దైవ జనమా, లోకనరారే ఓ దైవ జనమా. పరము నుండి నరులకై వచ్చిన నాథుడేసుని దివ్య విందు. పరము నుండి నరులకై వచ్చిన నాథుడేసుని దివ్య విందు. ప్రార్థించుదము. ప్రభువా, నీ వాక్కు వలనను ఆత్మ వలన పునీత జాన్ ది బ్రిటో గారిని నడిపించి వేద సాక్షిగా హతసాక్షిగా మా అందరికీ ఉత్తమ ఉదాహరణముగా మార్చినందుకు మీకే స్తోత్రం. ఆ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ యాగబలిని అర్పించి శరీరము రక్తము స్వీకరించి మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ పునీతుని ప్రార్థన సహాయం ద్వారా ఈరోజు మేము ఎవరెవరి కోసం ప్రార్థన చేశామో, ఈ బలిని అర్పించుకున్నామో, వారందరూ ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా దీవించబడునుగాక. ఈనాడు బర్త్డే జరుపుకుంటున్న బిడ్డలని, వారి కుటుంబ సభ్యులను, తల్లిదండ్రులను హేళనగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. పిల్లల వలన త్యాగ క్రియలు అనుష్ఠిస్తున్న తల్లిదండ్రుల జీవితాన్ని పరిశుద్ధమైన జీవితాలుగా మార్చండి. వారికి తగిన బహుమానం, ప్రతిఫలము హానోకుకు ప్రసాదించినట్లుగా ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. మీరు ఈ లోకము నుండి పిలుచుకొనిన తుమ్మా బాలరెడ్డిని, పార్థసారథిని నిత్య విశ్రాంతికి అర్హులుగా మార్చి వారి కుటుంబ సభ్యులను దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మేమందరి మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో 2600 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. బలమైన ఒక ప్రార్థన సంఘం. మీకోసం ప్రార్థన చేయటానికి, మీ అవసరాల కోసం పూజ అర్పించటానికి మేమందరూ సిద్ధంగా ఉన్నాము. 24 గంటలలో 1 గంట మాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. తప్పక మీరు, మీ కుటుంబము దీవించబడతారు. ఆత్మలో మీరు ఎదుగుతారు. బిడ్డలారా, ఈ నంబర్లో మీరు సంప్రదించండి. మా టీం మెంబర్స్ మిమ్మల్ని ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు. దేవునికి మిమ్మ గురించి కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక యథాకాలం జరిగి తీరునుగాక. ఆమేన్.
దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక, ఆశీర్వదించునుగాక. హ్యావ్ వండర్ఫుల్ డే. పండుగ జాన్ ది బ్రెట్టో గారి పండుగ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, అపనిందల పాలైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, అపనిందల పాలైనా. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, అపనిందల పాలైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, అపనిందల పాలైనా. తల్లి మరచినను నన్ను మరువని దేవా, యేసయ్యా యేసయ్యా స్తుతింతును. తల్లి మరచినను నన్ను మరువని దేవా, యేసయ్యా యేసయ్యా స్తుతింతును. తల్లి మరచినను నన్ను మరువని దేవా, యేసయ్యా యేసయ్యా